सरपंच तो कम कर रहे हैं पर जो सिस्टम नहीं ਕੋਈ ਬੱਸ ਤਾਂ ਲੰਘੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਦਾ ਸਕੂਲ ਅਧੂਰਾ ਹਾਲ ਤੱਕ 5ਵੀਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਮਾਲਾ। पेरेंट्स टाइम्स न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और आज हम लोग जो है एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है खरा और खोटा। खरा खोटा प्रोग्राम में हम लोग जो है गांव-गांव में घूमेंगे और गांव में घूम के वहां पर दिखाएंगे आपको कि किस तरह के काम हुए हैं, किस तरह की डेवलपमेंट हुई है। अगर वो सरपंच वहां का है तो उसने किस तरह की डेवलपमेंट की हुई है, क्या उसने पैसा खर्च किया है, क्या वो बोलने लायक है, क्या वो बात करने लायक है, क्या वो समझदार है और जो अपने काम हैं, जो अपने सरपंची है वो सिस्टम के साथ या अपनी समझदारी के साथ चला रहा है या नहीं चला रहा है। इसी पे हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग जो है आदमपाल गांव में, ये मलेरकोटला से सिर्फ 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पे जो सरपंच है वो सलमा नाम की जो एक औरत है, हम उनके जो यहाँ के डेवलपमेंट के काम है उनके बारे में जानेंगे और लोगों से बात करेंगे और लोगों से पूछेंगे। आदमपाल गांव मलेरकोटला से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ लगभग 1200 के करीब लोग रहते हैं, जिसमें मुस्लिम, सिख और रामदासिया बिरादरी के लोग हैं। देखने को तो यहाँ सब अच्छा दिख रहा है, पर जैसे जैसे हम लोगों से मिले और गांव के अंदर गए तो हमें पता चला कि गांव के लोग सरपंच से तो खुश हैं, पर उसके कार्यों से खुश नहीं है। दूसरे वो चाहते हैं कि औरत को सरपंच नहीं होना चाहिए, क्योंकि औरत कोई काम तो करती नहीं, काम तो सारे उसका पति करता है। फिर औरत के सरपंच बनने का क्या फायदा। वहीं वो इस बात से भी एग्री हैं कि यदि औरत पढ़ी लिखी हो, औरत को ही सरपंच बनना चाहिए। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੀ ਉਹੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ। ਕਈ ਕੇਸ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਪਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਮੈਥੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਔਰਤ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਔਰਤ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਮਨ ਚਾਹੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਉਹ 'ਚ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਣੇ ਵਗ ਗਿਆ, ਸੁਣਿਆ हमने, वो बोलता भी पर असली सरपंच लेके आओ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾਊ कितने ਉੱਥੇ। आदमपाल गांव में अगर बात करें शिक्षा की तो यहाँ पर एक छोटा सा सरकारी स्कूल है जो सिर्फ 5वीं तक है और ये स्कूल कई सालों से ऐसे ही चल रहा है। इस दौर में कई सरपंच आए और गए, पर इस स्कूल को आगे बढ़ाने की बात किसी ने नहीं की। यहाँ पर ना तो अच्छे टीचर्स हैं और ना ही पूरे टीचर्स हैं, और यदि बच्चों को आगे पढ़ाना हो तो उन्हें या तो मलेरकोटला जाना पड़ता है या फिर सद्दोपुर गांव जाना पड़ता है, जहां जाने के लिए बच्चों के पास कोई साधन भी नहीं है। और इस तरह ये हमें 1947 से पहले के दिनों की याद दिलाता है। ਦਾ ਸਕੂਲ ਅਧੂਰਾ ਹਾਲ ਤੱਕ 5ਵੀਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਪਲੱਸ 2 ਸ਼ੂ ਆ ਸੱਦੋਪੁਰ ਆ, ਘਰ ਤੇ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਸਟਰ ਆ, ਮਾਸਟਰ ਘੱਟ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੈੱਟ ਦਾ, ਕੋਈ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਾਲ ਤੱਕ 5ਵੀਂ ਦਾ ਖੜਾ। ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਤੇ ਘੱਟ ਪਲੱਸ 2 ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ 5ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਕੁਝ ਸੱਦੋਪੁਰ ਵਗ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਟੈਂਪੂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਬੁੜੀਆਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਡੇ 'ਚ। कोई साधन नहीं, इतने जमा ही कोई साधन नहीं। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ परेशान हाँ बहुत ज्यादा। आदमपाल गांव के लोग सेहत सुविधा से भी संतुष्ट नहीं। यदि ये कहें तो बेहतर होगा कि यहाँ पर 1930 की तरह कोई सेहत सुविधा नहीं है। लोगों को इसके लिए भी मलेरकोटला जाना पड़ता है और उसके लिए यहाँ पर कोई बस या टेम्पो सर्विस भी नहीं है। यदि यहाँ पर कोई बीमार हो तो उसे या तो 4 किलोमीटर मलेरकोटला जाए या 54 किलोमीटर लुधियाना। उसके लिए इन्हें साधन का अरेंजमेंट भी खुद करना पड़ता है और बस सर्विस भी ना के बराबर है। लोगों को इसके लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। ਉਹਨੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ। ਬਸ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਧਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੜੋਸੀ ਪੜੋਸੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਬੱਸ ਤਾਂ ਲੰਘੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਜਾਣ ਆਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਆਪਣਾ ਸਾਧਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਇੰਦਰਜੀਤ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਆਦਮਬਾਗ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਬੈਠ ਕੇ? ਟੈਂਪੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਟੈਂਪੂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਨੂੰ? ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਟਾਈਮ ਘੱਟਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਹੈ? ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜੀ ਉਰੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬੱਸ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ जान दी पूरी कोशिश की। ऐसी बात नहीं है कि सारा गांव ही सरपंच के खिलाफ है। कुछ लोगों ने उनके हक में बोला और कुछ ने खिलाफ। फूल बातेगी, सीवरेज बाते, नीया बनातियां जी। कोई नहीं करता, साडे बाद दा करदा नहीं। क्यों कारण? नहीं करदा, वो तो कहंदा जिधर मैंने वाटर नंबर लगी है मैं उधर ही करदा। इस सब के बाद हम ये भी नहीं कह सकते कि सरपंच ने कुछ नहीं किया। हमने बीडीपीओ ऑफिस से जब राब्ता किया, उन्होंने हमें बताया कि आदमपाल में तकरीबन 24 लाख रुपए विकास कार्यों पर लग चुके हैं, पर गांव में ज्यादातर सहूलतें ना होना इस बात की दलील है कि सरपंच काम तो कर रहा है पर कोई प्लानिंग नहीं है। वेडनेसडे टाइम्स के लिए चीफ एडिटर हुसैन शेख के साथ पत्रकार अशरफ अंसारी, संगरूर।